Hi everyone. To Saturday's 11:30 chat. Today we'll be talking about limiting distances and unprotected openings in facades and elevations. We will be talking with intern architect Mohammed Al-Salibi, who works with organics, and he will tell us a little bit about himself when he joins us. Hi Mohammed, thank you for joining. Hi Lulua, thank you very much for having me. How are you doing? I'm good. All right, so let me introduce myself. My name is Mohammed Slavi. I have a bachelor degree in architecture, graduated from Syria, and currently I'm an intern architect with Ontario Association of Architects. I have 3 years of working experience in the architectural industry, and currently I'm holding a position as a project lead, intern architect. And yep, that's it. That's me. That's great. That's great. No problem. Let's get started. So today we're going to talk about the limiting distance. The limiting distance and the exposure Are you able of. to share your screen? Sure. Let me try. Perfect. All right. Okay. So today we're going to talk about the openings in exposing building face. Let me first of all try to explain what's the exposing building face. The exposing building face is basically the elevation of any building. You need, when in case of fire in this building, the especially if the building envelope is combustible, so the fire may go through the wall and spread the fire onto the neighbor building, or the building at the front of your existing building, or the building that has the fire. So we need to stop this fire to spread and go through walls to the another buildings, or even to within the same building, but to another stories or another units. Correct. And Mohammed, feel free to speak in Arabic إذا بتحب، يعني ما يعني Okay. حالك okay، يعني it's okay. Okay. So basically راح أعيد اللي شرحته ولكن في العربي. النار تحصل بأي بيلدينج، بأي مبنى، ولكن نحن مهمتنا بهالقسم هذا بالكود هذا بيخلينا نحمي المباني المجاورة من إنه تنتشر النار فيها. في حال حصل في المبنى تبعي حصل حريق، ما تخترق هالحريق الجدار الخارجي وتنتقل للمبنى المجاور، أو حتى تنتقل لليونتس المجاورة من خلال الاكستيريور. فهون بيقول لنا هذا الاوبننجز ان اكسبوزنج بيلدينج فيس، نحن بدنا هذا بيحدد لنا ليميتس للاماكن الضعيفه في الواجهه، في الواجهه اللي ممكن تخترق النار بسهوله. الاماكن الضعيفه بالواجهه عاده هي بتكون الويندوز والجليزنج ارياز. هاي اماكن ضعيفه جدا ممكن الواحد يخترقها. مثلا الوول، ممكن الاكستيريور وول ممكن نحط له طبقه من الدراي وول، تايب اكس دراي وول بيعطينا مثلا على سبيل المثال 40 دقيقه fire resistance rating، او بنحط له additional half inch type X بيعطينا additional 20 minutes. So in total بصير عندنا 1 hour fire resistance rating. So بنحسن we can prevent the fire to go through walls, but we can't prevent it to go through windows and glazing areas. So this chart here in the code gives us the limit depending to the limiting distance, the distance between two buildings, two different elevations, and the percentage of the glazing area that we are allowed to create in our elevation. So I will give an example. Here we have Ontario Building Code, and
this chart here, for example, talks the first column talks about the occupancy, occupancy classification of the building. هون بنشوف عندنا قسمين، واحد بيقولنا residential business and personal services and low hazard industrial. القسم الثاني بيعطينا mercantile and medium hazard industrial. هون طبعا نحن عم نحكي ببارت 9، انا حاليا عم اشرح عن بارت 9. في ببارت 3 كمان نفس القسم ولكن موسع اكثر بكثير، فانا ردت اتخصص بشرح بارت 9 لانه نوعا ما مثل ما بقولوا ململم، يعني هيك فينا نوصل الفكره تبعيته، وبعدين اللي بحب انه يطلع اكثر ويتوسع اكثر بالموضوع فيه ينتقل لبارت 3 ويدخل في التفاصيل اكثر. فهون نحن عم نحكي على مستوى سمول بيلدينجز اللي هو بارت 9 بيغطيها، وهل اثنين كلاسيفيكيشنز ممكن تكون موجوده باي بارت 9 بيلدينج. فالكولوم الثاني column 2 maximum total area of exposing building face. الماكسيموم اعتقد عم تشرح نفسها، هي الماكسيموم total area of the exposing building face، يعني هي المساحه الكليه للاليفيشن اللي انا عم ادرسها حاليا. المساحه الكليه للاليفيشن اللي انا عم ادرسها. طبعا هون اعطينا خيارات الجدول الكود، عندنا من 10 ل 100 وبعدين عندنا اوفر 100، طبعا كلياته بالمتر المربع. بعدين الليميتنج ديستانس، هذا التشارت تبع الليميتنج ديستانس اللي بيعطينا المسافه، بيحدد لنا المسافه بين المبنى والمبنى. فعلى سبيل المثال اول كولوم هون عم يقلنا less than 1.2، يعني المسافه بين المبنى تبعك اللي عم تدرسه والمبنى المجاور لك اقل من 1.2. هون عم يقول لك صفر، مهما كانت مساحه الواجهه عندك صفر، ممنوع تعمل فيها اي اوبننج لانه هذا يشكل خطر. ممكن تنتقل تحت ال 1.2 متر، ممكن تنتقل النار من بيلدينج لبيلدينج ايزلي يعني. بعدين 1.2 عم يقولنا على سبيل المثال 1.2 اذا المسافه 1.2 exactly 1.2 عندنا هالمساحات المسموحه. وناخذ على سبيل المثال مثلا، طبعا هذا القسم من الجدول هو كلياته percentages مثل ما بتشوفوا هون maximum aggregated area of unprotected openings percentage of exposing building face percent of exposing building face. وبالتالي رح ناخذ مثال اول قسم اللي هو ولنفترض عندنا مساحه البيلدينج تبعنا 10 متر مربع، عفوا مساحه الاليفيشن تبعتنا 10 متر مربع، والعندي الليميتنج ديستانس مثلا 1.2، يعني المسافه بيني وبين البيلدينج المجاور، المبنى المجاور 1.2 متر. وبالتالي المساحة المسمح لي إني أعمل فيها فتحات زجاجية هي 8% من العشرة متر مربع، يعني تقريبا خلينا نقول 80 سنتيمتر يعني. Do you have an elevation that you can bring up ولا Yes, I do have an elevation, but the sample that they have is a little bit complicated, so I'll try to simplify it as much as possible. okay. Yeah. Can you see the PDFs that you just opened? No. Okay, I think I have to stop sharing and share again. Yeah, share screen and not share window. Did we lose you? Nope. Got it. Okay, can you see it? I can see the OBC, yeah. Not the OBC, it's the project sample. Oh, okay. Yeah, sorry. It was a matrix then. Yeah. All right. So this is a project that he worked on. It's basically townhouses. It's a multi-unit stacked, triple stacked townhouses, residential project. It's within Part 9.
It's considered as a small building. And this is the, let me show you the site plan first. Are you working in Revit? Yes. Nice. Okay, so this is the site plan, and these are the two buildings. So basically, we have for this elevation for the larger building. Basically, we wanted to do we have to do the limiting. We have to calculate the limiting distance and the allowable exposing building openings in the exposing building face for both buildings and all elevations. But it seems to you that we have kind of no problem because we have no neighbors. ما في جيران، ما في أغلب الواجهات كلياتها مساحات قدامها مفتوحة، وبالتالي ما في خطر. ولكن كان في concern بس بهذا القسم. I don't know if can you see my mouse؟ Yeah, we can see your mouse. كان في عندنا مشكلة بهذا القسم اللي هو قريب جدا من المبنى المجاور، واللي هي 2.3، فكانت ايشيو بصراحة لنا. راح اشرح عنها بالتفصيل شوي ثانية، ولكن راح اعطيكم امثلة بداية هذا السايت بلان. راح اعطيكم امثلة واشرح لكم عن الواجهات الثانية اللي اشتغلناها وبفرجيكم كيف اشتغلناها. فمثلا اول واجهة هي النورث elevation، اللي هي هي النورث elevation. مثل ما انتم شايفين، يعني المساحات الزجاجية فيها شوي كريمة، لأنه هي الواجهة الأساسية all the living areas are here. So راح go through the. So how did you calculate how much windows you are allowed to put on this facade? Okay, so أول شيء حددت الاليفيشن، بعدين حسبت مساحة الاليفيشن اللي عندي اللي هي 358. بعدين حطيت الليميتنج ديستانس، اللي هي الليميتنج ديستانس بهي الحالة هي الواجهة كانت مقابلة للشارع، وبالتالي بالكود بيسمح لنا الليميتنج ديستانس في حال مقابلة للشارع اني احسب الليميتنج ديستانس تبعيتي للسنترال لاين اوف ذا رود. So the central line of the road is 19.3. يعني المسافة من واجهة بنائي، السيرفس تبع بنائي، لا central line of the road is 19.3 meter طبعا. permitted according to هالجدول هذا حسبناها واخذت العدد الوسطي. طبعا اذا رحنا على هالجدول مثل ما شفتوا مساحة واجهتي 350، وبالتالي نحن القسم تبعنا راح يكون over 100 هون ضمن هالقسم هذا، والمسافة اللي عندي تقريبا 20. ولا اللي فوق محمد residential؟ عفوا القسم هذا residential ولكن over 100. نعم residential ولكن over 100. والليميتنج ديستانس اللي عندي هي كانت تقريبا 20، وبالتالي انا مسمح لي 100%. تمام، مسمح لي 100% اني اعمل openings بالواجهه تبعيتي. ولكن انا هون شوفوا احكي لكم على شغله. احيانا بعض البيلدينج اكزامينر البلانز اكزامينرز بيطلبوا انه ناخذ الرقم الوسطي، يعني نعمل calculations ونعمل حسابات لحتى ناخذ الرقم الوسطي. مثل ما واضح هون، انا عندي الليميتنج ديستانس 120 تماما، هي 19.3، وبالتالي اضطريت اني اعمل ماث واعمل فورمولا واعمل كل هالشيء لحتى طالع له permitted maximum exact area. يعني هي طلب مني البلانز اكزامينر. فاحيانا بيجيكم هيك بلانز اكزامينر غليظين شوي، بيخلوكم تعملوا شوي اكسترا جوب، ولكن بالنتيجه هي وحده. فالبيرميتد ماكسيموم برسنتج اوف اوبننج كانت لهون بدل 98.
بدل 100 تماما. الكود اذا بدي اعتبره 20 متر، الكود بيعطيني 100، بيسمح لي هو خلاك افتح تحسبها 100%. حسبة دقيقة. اوكي. تماما، هو خلاني احسبها حسبة دقيقة. فطلعت معي 98.6. يعني هو كان عنده concern على هال 1.4%. anyways، ف هاي permitted maximum percentage of openings. بعدين بالجدول اللي بعده هو عندي ال proposed percentage of opening. هاي المساحة الفعلية اللي هي عندي، المساحة الزجاجية الفعلية اللي هي عندي 28.3. وبالتالي نحن يعني تمام، ما في عندنا أي مشكلة أو أي concern. رح احكيكم بقى على الساوث. الساوث لل ب ب هالاليفيشن هاي. Wait, before you go to the south, can you بس تشرح لنا شلون جبت combustible أو non-combustible؟ اوكي sure. اذا بنرجع للكود وبننزل شوي لتحت بنفس القسم ولكن شوي لتحت، هون بيقول لك minimum construction requirements for exposing building face. المينيموم يعني المتطلبات، الحد الادنى من المتطلبات المطلوبه للكونستراكشن في هالموضوع هذا exposing building face. عم بيقول لك هون خلينا نكون رح اشرح بس عن الريزيدنشال، عن اول قسم. اذا الماكسيموم اريا اوف unprotected opening permitted، يعني اذا المسمح لي، اذا اكثر شيء مسمح لي أعمل فتحات زجاجية بواجهتي بما لا يتجاوز 10%، فلازم الفاير ريزيستنس ريتنج تبع الجدران تبعيتي، الجدران فقط وليس الزجاج، لازم يكون 1 اور، ساعة واحدة. وبالتالي لازم أضيف للجدار من الجهة الداخلية طبقتين من الدرايفول تايب اكس، واحدة 5/8 سماكة 5/8 انش، والثانية سماكة هاف انش، لحتى يعطوني ال 1 اور فاير ريزيستنس ريتنج. هاي في حال كنا في بعد ما عملنا هالحسابات بالمرحله الاولى، كانت البيرميتد exposing building phase permitted openings 10%، لا تتجاوز ال 10%. زائد بالاضافه انه الكونستراكشن هون مطلوبه مننا بهالحاله هي لازم تكون non combustible construction. يعني الحيطان ما بصير البيلدينج انفلوب ما بصير يكون ما بصير قابل يكون ماده للاشتعال. اشتعال، يعني ما بصير يكون خشب او مشتقاته، وانما لازم يكون concrete block. وهذا it makes sense because it's very close, right؟ تماما very close. بيانات كتير قريبة على بعض، فما بدنا نزيد الاحتمال إنه يصير في حريق. صحيح 100%. بعد الكولوم اللي بعده بأن type of cladding required. type of cladding required كمان بأن non combustible، يعني الكلادنج الخارجي، الإكساء الخارجي للواجهة لازم يكون غير قابل للاشتعال. مثال الكلادنج قابل للاشتعال هو عادة بيكون يعني هن نوعا ما قليلين، ولكن راح أذكر منهم اثنين. هو واحد فاينل سايدنج ووود سايدنج. بينما الغير قابل للاشتعال في عندنا كثير أمثلة، مثل مثلا ستاكو، ستيل سايدنج، ألومنيوم سايدنج، الهوردي بورد، البريك ستون. كثير عندنا خيارات من نون كومباستبل، وعاده بالنسبه للسعر اثنيناتهم تقريبا نفس الشيء. الفاينل يعتبر ارخص شيء، ولكن ما بشوفوه الا بالمباني التجاريه لانه ما حدا بيركبه. كثير يعتبر شيء رخيص. بعدين القسم اللي بعده، اذا كانت مساحه الفتحات المسموحه لك، الفتحات الزجاجيه المسموحه لك في الواجهه بين ال10 وال 25%، فهون كمان لازم تكون الفاير ريزيستنس ريتنج للاكستيريور وول 1 اور. ولكن التايب اوف كونستراكشن ممكن يكون كومباستبل، ممكن يكون نون كومباستبل. يعني ممكن الحيطان الخارجيه تكون ممكن خشب، ويكون ممكن كونكريت بلوك. ولكن
الاكستيريور كلادنج الاكساء الخارجي لازم يكون نون كومباستبل مثل ما شرحت سابقا وعديت المواد المسموحه. طيب هون عم بيقول لنا القسم اللي بعده اذا المساحات الزجاجيه المسموح لي افتحها في هالواجهه هاي بين ال 25% وال 100%، ولكن اصغر من بين 25% و 100% لازم يكون الفاير ريزيستنس ريتنج تبع الوول عندي 45 دقيقه. 45 دقيقه بالاضافه لانه التايب اوف كونستراكشن ريكوايرد لازم ممكن يكون كومباستبل ممكن يكون نون كومباستبل، بالاضافه للكلادنج ممكن يكون كومباستبل وممكن يكون نون كومباستبل. هلا ليش هالتساهيل هيك شوي شوي عم تنزل؟ لأنه مساحة الواجهة عندي، مساحة الزجاج، الفتحات الزجاجية المسموح لي إني أفتحها هي عندي عم تكبر، عم يسمح لي فيها الكود، عم يسمح لي أكثر فيها، وبالتالي تلقائيا لازم نفهم إنه المسافة بين البيلدينج تبعي والبيلدينج الثاني المجاور اللي عم أعمل دراسة عليهم كمان عم تكبر. لهيك خطر ازدياد الحريق وانتشاره للواجهة المقابلة أو الواجهة next to me عم يقل، وبالتالي الاشتراطات والريستريكشنز علي أو على البيلدينج تبعي عم تقل. فهذا كان بمختصر من وين جبت الريتنجز تبع الاكستيريور والز. how many time do we have left? How much time do we have left? We have like 10-15 minutes. Let's say 10 minutes. Okay. بهال 15 minutes رح احكي عن حاله خاصه درسناها، واللي هي مثل لما فرجيتكم اياها بالسايت بلان. كان في عندنا حاله واجهتين قريبات من بعض، فكان ومثل كان هالقسم هو من جريد لاين A3 لجريد لاين A1. هالقسم هذا كان مواجه لمبنى آخر، ومساحته عفوا المسافة بيناتهم هي 2.3، ومثل ما انكم شايفين يعني عندنا generous amount of glazing area واللي هي unprotected. وبالتالي لما حسبنا الليميتنج ديستانس ان جنرال لكل الواجهه، التوتال تبع الواجهه مع التوتال تبع الواجهه اللي مقابلنا، ما كان مسمح لنا نعمل كل هالفتحات هاي بواجهه تبعيتنا، لانه كان يعتبر خطر لانتشار، ممكن يؤدي الى انتشار الحريق من مبنى هذا للمبنى الثاني. ولكن كان بعد ما حكينا مع السيتي وحكينا مع البلانز اكزامينر، فوافق البلانز اكزامينر انه نعمل الحسابات تبعيتنا per fire compartment. فمثل ما بتعرفوا نحن عندنا هون هذا عباره عن عده شقق. يعني عندي بالبيسمنت هون اذا بتشوفوا من اللور ليفل لليفل 1 هاي عندي يونت، من ليفل 1 لليفل 2 هاي عندي another unit بالجراوند فلور يعتبر. بعدين من ليفل 2 للروف بصراحه من ليفل 2 للروف ليفل هاي كمان يونت لحالها، لانه هاي دوبلكس 2 ستوريز. وبالتالي عندي انا هون 3 فاير كومبارتمنتس بكل ستاك عندي 3 فاير كومبارتمنتس، واحد اللي هو بالبيسمنت، الثاني اللي هو بالطابق الجراوند، الثالث هو بليفل 2 وليفل 3. هدول 3 fire compartments. وبالتالي انا قسمت الواجهه تبعيتي per fire compartment and per unit. لانه عندي بين انا اساسا عندي الكود بيطلب مني يكون عندي fire separation بين each unit، بين unit و unit 1 hour fire separation. يعني النار ما عندي جدار مقاوم للحريق لمدة ساعة واحدة، ما بيقدر تنتقل النار من يونت ليونت خلال هالساعة هاي. فأنا هذا حسب ما بيترجموا الكود، الفاير كومبارتمنت يعتبر separate building، يعني يعتبر مبنى منفصل تماما. كل فاير كومبارتمنت هو مبنى منفصل. وبالتالي انا الكالكوليشنز اللي عملتها هي بناء على each fire compartment لحتى اوصل لمرحله مقبوله.
من الفتحات المسموحة. فمثل ما واضح عندي هون الجدول كتير يعني معقد. فاضطريت إني آه، Can you break down like you were showing us one Sure, sure. Literally, spreadsheet? this chart here took me about a day and a half to complete. That's okay. Yeah. It seems that it's just simple numbers, but in the background, a lot of calculations. بس هدول مثلا south lower هدول كذا بناية تماما right؟ تماما. بس رح واحدة أعطي منهم رح إذا أعطي شو مثال. yeah. مثلا South level 1. هي الموديل تبع اليونت C1 corner اللي هي هي هاي الواجهة هون، اللي هي من level 1 ل level 2 ومن grid line A1 ل A2 اللي هي هالمربع البسيط هذا. ف الاريا تبعه بيكون قد ايه؟ الاريا تبع الاريا اوف الاليفيشن التوتال elevation تبعتي 18.6 سكوير متر. الليميتنج ديستانس بينه وبين البيلدينج المقابلي كانت 2.35 متر. البيرميتد ماكسيمم برسنتج اوف اوبننج بعد الكالكوليشن اللي انا عملتها كانت 20%. والاوبننج اللي عندي هالشباكين الصغار هذول اللي شفتوهم كانوا 16% من مساحه الواجهه الكليه. زائد كان مطلوب مني انه الجدار يكون ساعة 1 hour fire resistance rated, and the required construction was it was possible to be whether it's combustible or non-combustible. The proposed that I have is combustible. The cladding required was required to be non-combustible, and what I proposed was non-combustible because it's brick veneer, وبالتالي هو non-combustible. طب سؤال معناتها there was an easement from was it 10% or 0% صاروا 20%? Is that what happened? And did the 1 hour rating change? يعني was it before it was always 1 Yeah, hour? right now, إذا عملنا comparison. the permitted percentage maximum percentage of opening that they have is 20.1. إذا رحنا على الكود أنا ضمن هذا المجال اللي هو بين 10 وال25، وبالتالي المينيمم fire resistance rating that I should have is 1 hour, and the type of construction required is both, and the type of cladding is required to be non-combustible. ايه بس انت يعني زادت من 10% زادت لل 20% in summary, and you put combustible on the inside versus both of them had to be non-combustible. يعني هي comparison انه you have more openings and you have more less stringent building material يعني combustible or non-combustible, but the cladding stayed the same and the fire rating stayed the same. تماما، لانه كمان يعني هن مثل ما بيقولوا بيدرجوا الموضوع. يعني مثلا النار قد لا تخترق اذا عندك 1 اور فاير ريتنج، قد لا تخترق، يعني رح تضل ساعه انه النار جوا وما تطلع لبرا، ولكن ممكن تطلع من الزجاج عن طريق عن طريق الكلادنج. تمام. يعني صحيح الجدار واقف ولكن الزجاج لسه عندي اياه مفتوح، فممكن النار تذوب الويندو فريم وتطلع على الكلادنج وبالتالي تنتشر من برا. Right. That's why the cladding is non-combustible. ما ينتشر. Exactly. Yes. So okay, so we have around 5 minutes. So if you want to wrap up and or if you have something you want to conclude with. Actually, not really. I think I covered I think you the did too. Yeah. Yeah. If we go to the code, let's go through the some of the special conditions. هون مثلا
رقم 3 عم يقولنا the maximum aggregate area of unprotected openings shall be not more than twice the area determined according to section 1 اللي هو جدول where the unprotected openings are glazed with wired glass in steel frame and described in قسم ثاني or glass block as described. هلا هون عندنا بعض الشروط الإضافية اللي هي حالات خاصة. هون عم بيقلنا مثلا إذا يعني المساحة المطلوبة المساحة الزجاجية المسمح لها ما بصير تكون دبل يعني معلش انا اشرح لك اياها. هي انا بظن معناتها محمد انه you're allowed to go twice as more than تمام. اشرح الفكره اذا بس ما كان بعرف. فانت عم تشرحها بالعكس، تشرحها انه مسمح لك انه twice as much openings اذا كان تمام openings wired glass or glass blocks. يعني هذا دول تمام two types of glass will give you twice the area that's اللي كنا عم نحكي فيها. So it's like تماما. مسمح لي اني اضاعف مساحه المساحات الزجاجيه في الفتحات الزجاجيه في الواجهه عندي في حال انا ردت، ولكن عندي اشتراطات. فاولا لازم يكون عندي وايرد جلاس يعني زجاج مسلح، زائد ستيل فريم يعني الفريم تبع الويندو لازم يكون حديد او معدن، or عم يقلنا انه لازم يكون جلاس بلوك هذا قليل اللي يتم استخدامه بويندوز، غالبا بيتم استخدام الوايرد جلاس. بعدها مثلا عندنا هون خيار كمان بعد منها نمبر 4 اذا البيلدينج سبرينكلر كمان you can double تماما area. تماما اذا عندي سبرينكلر بالبيلدينجز ممكن اني اضاعف المساحه، ولكن عاده ببارت 9 بيلدينجز نادرا ما تشوفي سبرينكلر لانه بارت 9 ما بيطلب سبرينكلرز، فنادرا لا تشوفي. وهو عاده يعني الديزاينرز او الكلاينت بيطلبوا مننا انه نضل ضمن مساحه البارت 9 لحتى ما extra cost right اللي هن دائما تماما اكسترا كوست. يعني مو بس يعني ممكن راح ينطلب، بس انا طلعت لبارت 3 راح ينطلب مني ستاند بايب، فاير هوز، كثير طلبات ثانيه راح تخليني يعني راح تزيد الكلفه كثير. So I think we ran out of time. That's it for me. I hope you guys enjoyed this presentation, and I hope it was helpful. And thank you very much for anybody who wished to listen to this presentation. And yeah, like thank you Mohammed. That was very helpful and enjoyable. هو حلو واحد يشوف مثال، هي أهم شيء إنه واحد يصير يستوعب أكثر الموضوع، ما أنه موضوع سهل. Part 3 يمكن it's even worse like you said. Part 3 is a lot but it's very similar. More complicated and more restrictions are applied there. Honestly, it's very difficult chart of the code to understand. I literally remember in the beginning of my career, it was so hard for me to understand and apply on my projects. So and it's required in each single project. طبعا، بس لو متى ما واحد عمل واحد يمكن بيصير بيقدر copy the same logic. والله اكثر من واحد، انا مو من اول مشروع مو من اول مشروع. اول شيء has to sync يعني حتى الواحد يستوعبه، بس بعدين متى ما اخذت يصير متكرر. بيصير حتى خبير انه يعرف where the clauses are that accept you. يعني مثلا بيصير مثل المحاميين بيبحبشوا انه وين اصلا هو الكود was written by lawyers they say. فبيلاقوا a clause that gets them out of trouble, out of turn around it. Yeah. Good. Well, thank you. And no problem, anytime. Next time you'll share something else كمان نخلي ببالك يعني think of something else you can share with us, and look forward to hearing from you again. And best of luck. Okay. Thank you very much for you too. Thank you. Bye.